हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपन को स्वागत करू। आरएचटी किंबा एलटीआर पय जदि आपन प्रिपेयर करू थांती ताहाले आमे हिस्ट्री रो सीरीज स्टार्ट करिथिले एवं हिस्ट्री रे आमे अशोकों को ठारो आरंभ करिकी जो ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया अशोकों को ठारो आरंभ करिकी आमे पार्टीशन एवं इंडिपेंडेंस पर्यंत पढ़ी सारिचे। केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िबार बाकी अछि। वर्ल्ड हिस्ट्री रे आमे कवर करिबा फर्स्ट वर्ल्ड वार, रूसियन रिवोल्यूशन एवं सेकेंड वर्ल्ड वार। ता भितरे तार कजेस एवं कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखिबा को पड़िबो। आज आमे पढ़िबा फर्स्ट वर्ल्ड वार जहाकू आमे प्रथम विश्व युद्ध बोली कहू। हमर टॉपिक रो ना हैला प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्धर अर्थ कौन? एमिति युद्ध जेउथिरे विश्वर मैक्सिमम कंट्री इन्वॉल्व थिले अर्थात मोर दैन 30 नेशन 30टी देशरू अधिक देश ए युद्ध रे लिप्त थिले बा ए युद्ध रे से माने अंश ग्रहण करिथिले जहा द्वारा एहा को हमें विश्व युद्ध बोली कहि थाउ। ओके ताले प्रथम विश्व युद्ध कोन तार प्रमुख कारण गुडी को कोन कजेस सब कोन कोन आसंतु डिस्कशन करिवा। देखंतु प्रथमे हमें जिबा देखिबा फर्स्ट वर्ल्ड वार हमर स्टार्ट केबे हला 1914 रे स्टार्ट हला। 1914 रे आरंभ हेतिला प्रथम विश्व युद्ध। ओके 1914 रे हमर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हेतिला एवं 1918 रे कंप्लीट हला। ओके 4 वर्ष धरी फर्स्ट वर्ल्ड वार कंटिन्यू हला। एबे तार प्रमुख कारण गुडी को कोन जदि हमें देखिबा एठी हमें 10टी कजेस को हमें डिस्कशन करिबा। मेनली 10 कजेस रिस्पांसिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार। से कारण गुडी को कोन कोन? प्रथम कजेस हमें पढ़िबा डिप्लोमेटिक अलायंस। प्रथम कजेस पढ़िबा कोन? डिप्लोमेटिक अलायंस। तार अर्थ कोन? कूटनैतिक चुक्ति। ओके प्रथम कारण होची कूटनैतिक चुक्ति। सेकेंड पॉइंट हमें पढ़िबा मोरक्को क्राइसिस अर्थात मोरक्को रे हेइथिबा संकट। किभଳି भाबरे मोरक्को रो संकट प्रथम विश्व युद्ध पई सूत्रपात हेइथिला से विषय रे पढ़िबा। थर्ड पॉइंट होची हमरो बोस्निया एवं हर्जिगोविना रे जो प्रॉब्लम सृष्टि हेइथिला कोन सेही प्रॉब्लम हमें आगो को पढ़िबा। नेक्स्ट पॉइंट बल्कान वार बा बल्कान युद्ध विषय रे। ता पर 5 नंबर पॉइंट होची पॉलिसी ऑफ काइजर विलियम टू अर्थात जर्मन रो राजा सेते बेले थिले काइजर विलियम टू एवं तांकर राजूती समय रे सी जो पॉलिसी सब करिथिले जो नीति नियम सब लागू करिथिले से जो कूटनैतिक नीति सब थिला सेगुडी को मध्य प्रथम विश्व युद्ध पई कारण बनिथिला। ता पर पॉइंट हमें जदि देखिबा सेटा होची इम्पोर्टेंस टू ओन रेस और नेशन अर्थात निजर देश बा निजर कंट्री निजर रेशियलिज्म पई कोन आत्मीयता सृष्टि हेबा। अच्छा आमे तो जानि जे निज कंट्री पई हमर भल पाइबा रहिबा उचित आत्मीयता भावना रहिबा उचित किंतु तार अर्थ नुहे अन्य कोनोसी कंट्री प्रति आमे शत्रुता प्रदर्शन करिबा। ओके ताहले याकू ही हमर इम्पोर्टेंस टू ऑन रेस और नेशन ताकू आमे ओडिया रे कोन कहिबा उग्र जातीयतावादी। ओके उग्र जातीयतावादी नीति मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वार पई गोटे प्रमुख कारण। ता पर पॉइंट हमें पढ़िबा मिलिटरी कंटेस्ट। मिलिटरी कंटेस्ट रो अर्थ कोन ना सामरिक प्रतियोगिता युद्ध एवं जो समर अस्त्र शस्त्र को नेकी जो प्रतियोगिता सेते बेले करा जाउथिला ताहा मध्य गोटे कारण। नेक्स्ट देखिबा इंपेरियल पॉलिसी। इंपेरियल पॉलिसी रो अर्थ कोन ना साम्राज्यवादी नीति। ओके तापर देखिबा लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आंतर्जातिक संगठनर अभाव सेते बेले एभली कोनोसी बड़ धरणर आंतर्जातिक संगठन नथिला जोठी सबु कोठी माने मैक्सिमम हमर कंट्री सेथिरे जोगो देइथिबे एवं से माने शांति चुक्ति स्वाक्षर करिथिबे। ओके एभली भाबरे
କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସେଭଳି କୌଣସି ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଇମିଡିଏଟ କଜ, ଯାହାକୁ କି ଆସନ୍ନ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ କାରଣ, କାହା ପରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କଣ? ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଟୋ ଭୋନ ବିସ୍ମାର୍କ। ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ଯେ 1971 ରୁ 90 ଭିତରେ, 1971 ରୁ 1990 ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଟୋ ଭୋନ ବିସ୍ମାର୍କ। ଇଏ କୋଉଠିକାର ବ୍ୟକ୍ତି? ନା ଚାନ୍ସେଲର ଅଫ ଜର୍ମାନୀ। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀର ସିଏ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ? ନା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ। ତାହେଲେ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡେ, ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ? ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଟୋ ଭୋନ ବିସ୍ମାର୍କ। ଓକେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ସେ ଅଟୋ ଭୋନ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜଡିତ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ସିଦାନ ୱାର। ସିଦାନ ୱାର, ଆପଣ ନାଁଟି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସିଦାନ ୱାର ପଡିଗଲା, ଆପଣ କହିବେ ଆମ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକର ଆମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ଅଲରେଡି କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ବନି ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ସିଦାନ ୱାର ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହୁଇଚ ୱାର? ନା ସିଦାନ ୱାର ରିଲେଟେଡ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ଆମର ଚାନ୍ସେଲର ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଦାନ ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରୁସିଆ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କୋ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସିଦାନ ୱାର କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୁସିଆ, ଯୋଉଟା କି ଜର୍ମାନୀ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବାରୁ ୟାକୁ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଜିତିଲେ କିଏ, ହାରିଲେ କିଏ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଠି ହାରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା କେବେ? ନା 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1870 ରେ ସିଏ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଟୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଯେହେତୁ ସିଏ ହାରିଲା, ତା ସହିତ କଣ କରାଗଲା? ନା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟି ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା? ସିଦାନ ୱାର ହେଇଥିଲା। ସିଦାନ ୱାର ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ତାର ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ସିଦାନ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1870 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? 1871 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜିତିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। ଓକେ, ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ଅଟୋ ଭୋନ ବିସ୍ମାର୍କ। ଓକେ, ଏବଂ ସିଏ ହାରିଲା ପରେ କଣ କରିଥିଲା? ନା ତାର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ, ତାର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଯାହାର ନାଁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଲାସ୍କା ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ, ଆଲାସସ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍। ଆଲାସସ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍ ଗେଭ୍ ଟୁ ଜର୍ମାନୀ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ପ୍ରୋ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିବା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସମରାଇଜ କରିଦବା, ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଏଇ ଯୋଉ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି, କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବା, କାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା। এই କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ବା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଟୋ ଭୋନ ବିସ୍ମାର୍କ। ସିଏ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର? ନା ଜର୍ମାନୀର। କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସିଦାନ ୱାର ଏବଂ ସିଦାନ ୱାରକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୁସିଆ ବା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି କିଏ, ହାରିଲା କିଏ? ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଜିତିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟ୍ରିଟିର ନାଁ କଣ? ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି। ଓକେ, ସିଦାନ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1870 ରେ ହେଇଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? 1871 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରିଟିର ସର୍ତ୍ତ କଣ ରଖାଯାଇଥିଲା? ନା ଜର୍ମାନୀର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଆଲାସେସ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍ସ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସର। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କେମିତି କାରଣ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଦୁଇଟା ଦଳରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ। ଓକେ, ଟ୍ରିପଲ ଆଣ୍ଟେନ୍, ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ। ତାହେଲେ ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏପଟେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏଠି ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀର କଣ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଦୁଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି। ଏଇ ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। କେମିତି? ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଟୋମାନ ବିସ୍ମାର୍କ ରହିଲେ, ଇଏ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନା ଏଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଓକେ, କଣ ପାଇଁ? ନା ଫର ମେଣ୍ଟେନ ପିସ୍, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଆଇସୋଲେସନ and isolating France and balance of power। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଟ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ କୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ଏଥିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଖୁସି ହବ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଠି କଣ ଚାହୁଁଥିଲା? ନା ସିଏ କେମିତି ବଦଲା ନବ, ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ସିଏ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ସିଏ ସେଇ ଚାନ୍ସ ରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମାର୍କ କଣ କଲେ? ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରକିଆ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ କଣ କଲା? ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଓକେ, ସେଟା ହଉଛି ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି। ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର। ଏଟା ଜର୍ମାନୀ। ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1873 ରେ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର କେଉଁ ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ବନେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦଳ ବନେଇଥିଲେ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର? ସେମାନେ ହେଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନ୍ 1878 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଟୁ ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ, 1878 ରେ ସେମାନେ 1873 ରେ ଲିଗ ଅଫ থ্রি ଏମ୍ପେରର ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ 78 ବେଳକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଲା? ନା ଏଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କଣ କଲା? ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସରେ ସିଏ ଯୋଗ ଦେଲା। ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ କଣ? ନା ବଲକାନ ଏରିଆକୁ ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ୟୁରୋପରେ କିଛି ଏରିଆକୁ ମିଶେଇକି ବଲକାନ ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଲା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସେଠି ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁ। କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ ସେ ବଲକାନ ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯାଇକି ସେଠି ମିଶୁ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେହେତୁ ମିଶିଲା, ତାପରେ ରୁଷିଆ କଣ କରିବ? ନା ଏଇ থ্রি ଏମ୍ପେରର ଭିତରୁ ସିଏ ଆଉଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ ମାନେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ରୁଷିଆ କଣ କରିବ? ଓହରି ଯିବ। ଓକେ, ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରୋଇଂ ଟେନସନ ଏଣ୍ଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ବଲକାନ। ଓକେ,
କିଛି ଟେନସନ ପାଇଁ ଏବଂ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବଲକାନ ଏରିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶୁ ବୋଲି ରୁଷିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏବଂ ରୁଷିଆ ରୁଷିଆ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଭର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ ଦିସ୍ ଲିଗ୍ ଏବଂ ସେଇ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତା କଥା ନ ମାନିଲା ରୁଷିଆ କଣ କଲା ସେଠୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଲିଗ୍ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ନାଁ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେଠୁ ରୁଷିଆ ବାହାରି ଗଲା ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ମନେ କଣ ରଖିବେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି ତ ଆମେ ପଢିଲେ ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ଅଟୋ ଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବିସ୍ମାର୍କ ଟ୍ରିଟି କାହା ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓକେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଲିଗ୍ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ହେଇଥିଲା 1873 ରେ ଏବଂ 78 ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା ରୁଷିଆ ଓହରି ଗଲା ରୁଷିଆ କାହିଁକି ଓହରିଲା ନା କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କଣ କଲା ନା ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ ବା ବଲକାନ ଏରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଲକାନ ଏରିଆ ମ୍ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଦେଖା ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ ହଁ ବଲକାନ ଏରିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ ମିଶେଇଲେ ବଲକାନ ଏରିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଥିରେ ଆମର ଆସୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆଲବାନିଆ ଅଛି ଗ୍ରୀସ ଅଛି ମାସିଡୋନିଆ ବୁଲଗେରିଆ ଓକେ ତୁର୍କୀ ରୋମାନିଆ ତାପରେ ସର୍ବିଆ ବୋସ୍ନିଆ ଏଣ୍ଡ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ସ୍ଲୋଭେନିଆ କ୍ରୋସିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ମିଶିକି ଏତିକି ବଡ ଏରିଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସେତେବେଳକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବଲକାନ ଏରିଆ ଓକେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶୁ ବୋଲି ରୁଷିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା ଓକେ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନ ମାନିକି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଠି କିଛି ଆଲିଆନ୍ସ ହେଇଥିଲା କିଛି ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା କିଛି ସଂଗଠନ ବନା ଯାଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଡୁଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା 1879 ରେ ହେଇଥିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅର୍ଥାତ ଲିଗ୍ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲିଗ୍ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର 1873 ରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି କି ଏଇ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଥିଲେ ରୁଷିଆ ଓହରି ଗଲା ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶିକି କଣ କଲେ ଡୁଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ କଲେ ଓକେ ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ରେ ପୁଣି କିଏ ଯୋଗ ଦେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜର୍ମାନୀ ତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଟାଲୀ ମିଶିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଟାଲୀ ମିଶିବା ପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ 1882 ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଲିଆନ୍ସ ହଉଛି ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଟ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1894 ରେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରହିଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହବ ଆମର ଟ୍ରିପଲ ଆଲିଆନ୍ସ ହଉଛି ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହବ ଏଟା ଡୁଆଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଡୁଆଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏଇଟା ଆମର ଡୁଆଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା 1894 ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଓକେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଜାପାନିଜ ଆଲିଆନ୍ସ ହେଇଥିଲା 1902 ରେ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ଜାପାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାପାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ
एंटेंड कोडियल बना जाइथिला गोटे थिला एंटेंड कोडियल हेइथिला 1904 रे एथिरे मेंबर कंट्री थिले फ्रांस एवं इंग्लैंड तापरे एबे आसिला हमर ट्रिपल एंटेंड एवं ट्रिपल एंटेंड ता हला 1907 रे एटा करेक्ट करनेबे एटा ट्रिपल एंटेंड नुहे एटा होची डुअल एंटेंड रे किए थिले रूसिया एवं फ्रांस थिले एवं ट्रिपल एंटेंड रे सेई रूसिया एवं फ्रांस को सहित जोग देला इंग्लैंड तांको सहित जोग देला इंग्लैंड ओके ताहले एथिरे किछि बुझिबार नाही मने रखि देबे को अलायंस केबे गठन करा जाइथिला एवं किए किए तार मेंबर कंट्री थिले ओके तापरे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा हमर सेकंड नंबर पॉइंट जोटा कि होची मोरक्को क्राइसिस एबे पर्यंत आमे केवल फास्ट पॉइंट ही देखुथिले एबे पर्यंत आमे फास्ट पॉइंट ही देखुथिले देखंतु एठी हमर जो 10टा पॉइंट अछि एबे पर्यंत हमर डिप्लोमेटिक एलियंस ही चलीथिला एबे सेकंड पॉइंट स्टार्ट करिबा जहार ना होची मोरक्को क्राइसिस बा मोरक्को संकट ओके आरंभ करिबा देखंतु 1905 भितरे बाय 1905 कौन हला ना फ्रांस had been steadily increasing its influence in मोरक्को मोरक्को को जगह एक्चुअली मोरक्को कोठी अछि ना नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका अफ्रीकार उत्तर पश्चिम दिगरे अछि मोरक्को एवं मोरक्को को 1905 मसीहारे फ्रांस कौन करबा को चाहुतिला ना ताको अक्तियार करबा को चाहिला ओके फ्रांस 1905 रे मोरक्को एरिया जोटा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका ओके ताको ऑक्युपाई करिया को चाहिला एमिंग फॉर ए प्रोटेक्टरेट ओके ताहले एथिरे कोन हैला ना जर्मनी ताको प्रतिवाद कला जर्मनी सीकिंग टू असेट इट्स पोजीशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज जर्मनी कोन चाहुतला ना पूरा वर्ल्ड रे विश्व रे तार गोटी प्रादुर्भाव रहू विश्व रे सी सबुठु उच्च स्तर रे रहू सेथि पई सी कोन कला ना से प्रथम स्टेज रे रहिबा पई वर्ल्ड फर्स्ट पोजीशन रे रहिबा पई सो फ्रांस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन मोरक्को एज ए थ्रेट टू इट्स ओन इंटरेस्ट जदि फ्रांस मोरक्को को ऑक्युपाई करि नेबो ताहले कोन हबो ना फ्रांस रो एरिया बड़ हे जिवो तार प्रादुर्भाव बढ़ी जिवो ताहले एठी कोन हबो जर्मनी भाबिला जे मु डाउन हे जिवि ओके तेणु तार पावर कमी जिवो सेई डर रे से कोन कला तार निजर इंटरेस्ट जेमिति बाहात सृष्टि न हो एंड ए चैलेंज टू इट्स ओन पावर तार निजर पावर ऊपर तार निजर शक्ति ऊपर एटा गोटे चैलेंज भଳି ताको फील हैला तेणु से कोन कला ना इन मार्च 1905 1905 मसीहा रे ही मार्च मासरे काइजर विलियम टू सेतेबेलकू जर्मनी रो शासक किए थिले काइजर विलियम टू थिले ये कौन कले ना विजिटेड टांजियर कोठिकार जगह ना टांजियर होचे से मोरक्को रो ही कैपिटल अर्थात साउथ अफ्रीका रो ही जगह ओके ताहले से टांजियर को गले किए गले काइजर विलियम टू गले कौन पाई गले and declared his support for the sultan's independence ताहले से टांजियर जगह को जाई कि से भाषण देले एवं कहिले जे मु आपणक संगरे अछि अर्थात आपणक सहित जर्मनी कोन करूची ना हाथ मिलौची जदि किए भी अटैक करिवो कोनोसी बाह्य शक्ति जदि आक्रमण करले ताहले मु साथ देबी ओके ताहले एठी फ्रांस सहित किए शामिल हैला ना फ्रांस सहित फ्रांस नुह आफ्रिका सहित ओके हमर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका बा मोरक्को सहित एठी हाथ मिलेला जर्मनी एवं जर्मनी कहा सहित शत्रुता जर्मनी रो तो फ्रांस सहित पूर्वरु ही शत्रुता अछि आमे फास्ट स्टेज रु देखिले ओके ताहले कोन हैला ना मार्च 1905 रे काइजर विलियम टांजियर जगह को गले एवं
ମରକ୍କୋର କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ଟାଞ୍ଜିୟର। ସେଠି ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଏଠି ମରକ୍କୋର ରାଜାକୁ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୋଉ ତାର ଏରିଆକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କଲା। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀ ତା ସହିତ ଏଠି କଣ କଲା ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା, ଏବଂ ଦିସ୍ କ୍ରିଏଟ ପଲିଟିକାଲ ବିଟରନେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଶତ୍ରୁତା ବଢିଗଲା। କାହା ଭିତରେ? ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମରକ୍କୋ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଆନାଦର କଜ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମର କଣ ନା ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଇତିହାସ ବହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠୁ ପଢିଲେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଛି। କଣ କରିବେ, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏନସିଆରଟି କୁ ଫୋକସ କରୁଛେ, ଏବଂ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ର ଯୋଉ ବହି ରହିଛି ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହି, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାହେଇଛି। 3 ନମ୍ବର ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶେଇକି ସବୁ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶରେ ଆଣିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା, ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା, ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା? ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜିଗୋଭିନା କୋଉମାନେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ବଲକାନ ଏରିଆ ଥିଲା, ମ୍ୟାପରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବଲକାନ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା କଣ ଥିଲେ ନା ତୁର୍କୀର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହେଲା ନା 1877 1877 ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଓକେ, 78 ରେ ରୁଷ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ରାଜିନାମା ବଳରେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ କେବଳ ଦଖଲ ଆଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁର୍କୀ କଣ କରୁଥିଲା, ତୁର୍କୀର ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ନା ଏଇ ବୋସ୍ନିଆ ଆଉ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ପ୍ରଥମେ ତୁର୍କୀର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତୁର୍କୀ ସହିତ କଣ ହେଲା ନା ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ତାର ନାଁ କଣ ନା ଆମର ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ ଡିସାଇଡ କରାଗଲା ଯେ ଏଇ ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନାକୁ ଆଉ ତୁର୍କୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଗଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଏବଂ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୟ ତୁର୍କୀର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତୁର୍କୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବେ ବୋଲି। ଏବେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏହି ବଲକାନ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବଲକାନ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ଓକେ, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ, ଏତେ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ ତୁର୍କୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1878 ରେ, ତାପରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ତୁର୍କୀ ଠାରୁ ନେଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ତାର ଶାସନ ଭାର ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓକେ, ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢିଲା, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏଠି ବଢିଗଲା। ଓକେ, ଏବେ କଣ ହେଲା ନା 1908 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ, ମନେ ରଖିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ, 1908 ରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ଥିଲେ। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏଠି କଣ କରାଗଲା ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁରାପୁରି ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତୁ ଏଠି କଣ କଲେ
फ्रांसिस जोसेफ जी थिले ताकू निज एरिया रे से मिसेई देले। ओके, से घोषणा कले जे एई बोस्निया एवं हर्जिगोविना एबे तांकर एरिया। ओके, से ताको पूरा शामिल कर देले, जहा फଳରେ बर्लिन महासभार शर्त को एठी उल्लंघन करागला। सेमाने एटा ता एरिया बोली न कहि केवल ताकू राजनीति केवल ताकू शासन करिवार अधिकार दिया हेतिला। ओके, किंतु एठो जणा पड़िला जे सिए बर्लिन महासभार शर्त को उल्लंघन करूची एवं ऑस्ट्रियार एही निष्पत्ति को प्रथमे सर्बिया विरोध कला। एई निष्पत्ति को एबे सर्बिया आसिलानी पुणी आमर कोठी की स्टेज को सर्बिया विरोध कला एवं अन्य राष्ट्र मानक सम्मुखरे दृढ़ प्रतिवाद जणैला। सारा देश रे युद्ध मनोवृत्तिर बन्ही जଳି उठिला। एही घटनाटी ऑस्ट्रिया आउ सर्बिया मध्यरे शत्रुता वृद्धि करिबारे एक निर्णायक भूमिका ग्रहण कला। के देखंतु आमे जेतिकी भी कजेस पढुचे जेतिकी भी कारण पढुचे सबु कारण रे गोटिए गोटिए कंट्री बा दुई तीनोटी कंट्री कोन होउचंती एठी शत्रु पालटुचंती। ओके, एई भळे गोटिए गोटिए पॉइंट द्वारा एई भळे गोटिए गोटिए कारण द्वारा से माने परस्परर शत्रु हेला परे लास्ट रे आमे जते बेले पढिबा तार जोटा हमर आसन्न कारण जोटा इमीडिएट कॉज सेते बेलको से माने कोन हेबे ना दुईटी दल रे डिवाइड हे जिवे एवं प्रथम विश्व युद्धर सूत्रपात हबो। ओके, ताहले एठी आमे कोन देखिले या पूर्वरु आमे जो पॉइंट पढिले फर्स्ट एवं सेकेंड पॉइंट रे को दुई जण शत्रु थिले ना जर्मनी सहित फ्रांस रो शत्रुता थिला। एबे कोन हैला ना सर्बिया सहित ऑस्ट्रिया रो शत्रुता हे गला। ओके, एठी आंटी को दी जण हेले ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया एवं ऑस्ट्रिया तो आमे जानि जे ऑस्ट्रिया सहित किए मिसिची जर्मनी मिसिची। ओके, ये गोटे दल हे गलेनी ए ऑस्ट्रिया सहित एपटे जर्मनी अछि तापरे पुणी आगो को देखिबा सर्बिया सहित आउ किए जोग दउची। ओके, एई भଳି भाबरे धीरे धीरे हमर युद्ध बढ़ी चलिबो। तो ये को कारण थिला 3 नंबर कारण बोस्निया हर्जिगोविना प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट कॉज देखिबा बल्कान वार हैला तापरे कोन हैला सेई पॉइंट भितर ही हमर इनक्लूड अछि बल्कान वार। बल्कान वार कोन ना बल्कान एरिया रे जो युद्ध हेतिला आमे ताको बल्कान वार बोली कहिबा। ओके, ताहले द बल्कान्स आर द रीजियंस ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। ताहले बल्कान को एरिया मु तो आपन को मैप रे देखैथिली जे बल्कान एरिया रे बोस्निया हर्जिगोविना सब प्रदेश जाउथिले एवं सेथिरे कुहा हेची जे तांकर एथनिक वेरिएशन देखा जाए कल्चरली से माने विभिन्न प्रकार वेरिएशन देखिबा को मिले। ऑटोमन एम्पायर जोटा कि तुर्की रे थिला रूल्ड ऑन बल्कान रीजन। ताहले तुर्की कोन करूथिला तुर्की रो ऑटोमन एम्पायर सेते बेलकू बल्कान रीजन को शासन करूथिला। ओके, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर जते बेले ऑटोमन एम्पायर रो डिवीजन हे गला मेनी कंट्रीज ब्रोक आउट। विभिन्न कंट्री कोन हेले खंड विखंडित हे गले छोटो छोटो पार्ट रे से माने विभक्त हेले एवं डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस से माने निजे निजको स्वतंत्र हेले बोली डिक्लेयर कले। ओके, नेक्स्ट होची ऑल बल्कान कंट्रीज सीक्स टू कैप्चर मोर टेरिटोरी एंड फाइट एमंग देमसेल्फ। अच्छा, तापरे ए बल्कान कंट्री माने कोन कले ना निजर कंट्री को एक्सपांड करिबा पई निजर देश को आहुरी बड़ करिबा पई निजे अधिक पावरफुल हेबा पई अन्य कंट्री को आक्रमण कले। ओके, ताहले ए बल्कान एरिया रे थिबा समस्त कंट्री परस्पर मध्यरे युद्ध रे लिप्त रहिले परस्पर मध्यरे शत्रुता आचरण कले। सेइथि पई आमे प्रथम रे जो पॉइंट पढी आसीथिले सेतेबेले हमर जो जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं रूसिया थिले मने पकांतु ऑस्ट्रिया जेतेबेले ए बल्कान एरिया रे जोग देबाकू चाहुथिला रूसिया ताकू प्रतिवाद करूथिला काहेकि ना एठी तांकर सब बेले कॉन्फ्लिक्ट चलीची। ओके, सब बेले तांको भितरे युद्ध फाइट से माने निज निज भितरे फाइट करूचंती। कोन पाई फाइट करूचंती ना निजर कंट्री को से माने एक्सपांड करिबा पाई। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिग पावर्स एठी एबे जहा तो से माने छोट छोट कंट्री निज निज भितर शत्रुता आचरण करूथिले किंतु बड़ कंट्री मानकर मध्य इन्वॉल्वमेंट आसिला जेमिति कि जर्मनी
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଗ ପାୱାର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଫୋर ବିଗ ପାୱାର ହଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ କ୍ରିଏଟେଡ ଏ ୱାର ଇନ 1912 and 1913। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ 1912 ରୁ 13 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଲକାନ ୱାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 1914 ଆସିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବଲକାନ ୱାର ହେଇଛି। କୋଉଠି ହେଇଛି? ବଲକାନ ଏରିଆରେ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏଇ ବଲକାନ ରିଜିୟନ ପ୍ରଥମେ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ବା ତୁର୍କୀର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। କେବଳ ସେମାନେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ବଲକାନ ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1912 ରୁ 13 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ବଲକାନ ୱାର। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ନା ପଲିସି ଅଫ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପଢିବା, ପଲିସି ଅଫ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ। ଓକେ, କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ କିଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ। କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ହଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ। ତାଙ୍କର କିଛି ପଲିସି ଥିଲା, ଯୋଉ ପଲିସି ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାରଣ ଥିଲା। କଣ ସେଇ ପଲିସି ଦେଖିବା ନା ରୁଲର ଅଫ ଜର୍ମାନୀ ୱାଜ ନୋନ ଆଜ କାଇଜର। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯିବ ଯେ ଜର୍ମାନୀର ରୁଲର କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କାଇଜର କୁହାଯାଉଥିଲା। ହି ବିକେମ ରୁଲର ଆଫ୍ଟର ଡେଥ ଅଫ ଅଟୋଭାନ ବିସମାର୍କ। ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟୋଭାନ ବିସମାର୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏବେ ଡେଥ ହେଇ, ତାଙ୍କ ପରେ ନୂଆ ଶାସକ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏଇ ୱିଲିୟମ ଟୁ, କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ କଣ କଲେ ନା ବୋଥ ବିସମାର୍କ, ଯୋଉ ଅଟୋଭନ ବିସମାର୍କ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ କାଇଜର ଆସିଲେ, ଏମାନେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ପ୍ଲେସ ଜର୍ମାନୀ ଆଟ ଦ ଟପ ପୋଜିସନ। ଥିଲା ଯେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ କାହାକୁ କରିବେ ନା ଜର୍ମାନୀକୁ କରିବେ। ନିଜର ଦେଶକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଓକେ, ଏବଂ କଣ ଥିଲା ତେଣୁ ଦେ ଏମ ଟୁ ମେକ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ପାୱାରଫୁଲ କରିବେ କେମିତି? ପ୍ରୋ ଆଗ୍ରେସିଭ ଏକ୍ସପାନସନ, ଅର୍ଥାତ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି, ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏରିଆକୁ ଅକୁପାଇ କରି ନିଜ ଦେଶରେ ମିଶେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କଣ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପଲିସି ଥିଲା। କାହାର? ୱିଲିୟମ କାଇଜରଙ୍କର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଅଟୋଭନ ବିସମାର୍କଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଏକ୍ସପାନସନ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରାଇଜେସନ, ତା ମାନେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିଶେଇକି ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପଲିସି ଅଫ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଲିସି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଓନ୍ ରେସ୍ ଅର ନେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମର 9 କ୍ଲାସ ବୁକ୍ ର ପେଜ ଟା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଓନ୍ ନେସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ନିଜର ନେସନ କୁ, ଆମ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଆମେରିକୀୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଆମେରିକାନ କହିକି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଓଭିୟସଲି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ଠିକ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଓନ୍ ରେସ୍ ଅର୍ ନେସନ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଲଟିଲା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଜାତୀୟତାବାଦ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ନେସନ କୁ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଆରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତଥାପି ସମୟ କ୍ରମେ ଏହା କେତେକ ଦେଶରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶ ଗୁଡିକ କେବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଅଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ କଥା, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁଙ୍କ କଥା। ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀକୁ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ନିଜେ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ କାହା ସହିତ ସିଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଭଲ ଜିନିଷ କି? ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଟାକ କରିବା କେବେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ କଣ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡୋଶୀ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କଲେ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। এইগুড়িক হচ্ছে ଖରାପ ଜିନିଷ। ଓକେ, ୟୁରୋପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନେ କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀର ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ସରକାର ଉଦ୍ଦାମ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଓକେ, ଜର୍ମାନୀ କେବଳ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଚାହିଁବ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଦେଶ କେମିତି ଉପରେ ରହୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର। ଓକେ, ବଲକାନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବଲକାନ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ, ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦାମ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ପାଇଁ ଏଠି ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିବା, ଏଥିରେ ଆମର ସେମିତି ବିଶେଷ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଅନ୍ ରେସ୍ ଅର୍ ନେସନ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜାତୀୟତାବାଦ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ। କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦ ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା, ସେଇଟା ଆଦୌ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଗୋଟିଏ କଣ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାରଣ ଥିଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମିଲିଟାରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କଣ ନା, ମିଲିଟାରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ମିଲିଟାରୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ? ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଠି ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାର ତୀବ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କଣ କରିବେ, ଅବଭିୟସଲି ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଠି କଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ପାରଙ୍ଗମ, କେତେ ନିପୁଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଓକେ, ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିଜର
ପାଦାତିକ ବାହିନୀ ନୌବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେନା ବାହିନୀ ତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ରଖିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ତାର କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରାଗ ଦେବେ ତାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓକେ ଗୁପ୍ତଚର ରଖିଲେ। ତାପରେ 1890 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଜର୍ମାନୀ ନିଜର ନୌ ଶକ୍ତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ଓକେ ସବୁବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଆସିଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଠି ସିଏ କଣ କଲା ନା ନୌ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲା। ଓକେ ତାପରେ ନୌବାହିନୀରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀର ଉଦ୍ୟମକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ଧମକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲା। କେବେ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିବ କି? ସିଏ କହିବ ନା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରିର ନୌବାହିନୀ ମଧ୍ୟ କଣ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ମଜବୁତ ତାଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି କଣ ହବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ନେକ୍ସଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲା ଏଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସର୍ବିଆର ଶତ୍ରୁତା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ସର୍ବିଆ ପରେ ଏବେ ପୁଣି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା ନା ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ଓକେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ପରେ କଣ ହେଲା ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ସହିତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି କହିବା। ଓକେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚମର ସାମରିକ ବାଦର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନୌବାହିନୀ ଏଇ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଚାଲିଛି। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ ପଲିସି। ଆମର 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇମ୍ପେରିଆଲ ପଲିସି ଯାହାକୁ କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି କଣ ନା ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖାଦେଲା। ୟୁରୋପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଓକେ ତା ସହିତ କଣ ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ନୂତନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। କଣ ନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଶକ୍ତିବାନ ଏବଂ ଅଧିକ ଏରିଆ ତାଙ୍କର ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବଡ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନଶାଳୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଓକେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହବ ତାଙ୍କୁ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲସ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ପଡିବ। ନିଜର ଚାହିଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଉ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବସତି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ବାହାରେ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କରିବେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପଡିଲା ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ଓକେ ଏବଂ ସିଏ କଣ କଲେ
ନା କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପୁଣି ବଜାର ଖୋଜିଲେ। ସେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ସେ ବିକିବେ କୋଉଠି? ଓକେ, ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଜାର ଖୋଜା ହେଲା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବସତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି, ସେମାନେ ପୁଣି କୋଉଠି ରହିବେ? ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କଣ କଲେ, ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେତେବେଳେ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ଏରିଆ ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା, ସେଠି କଣ କଲେ ନା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ୟୁରୋପ କଣ ଚାହିଁଲା ନା ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ ଜାଗା ଉନ୍ନତ ନାହିଁ, ଅନଡେଭଲପ ଏରିଆ, ସେଇଠି ନିଜର କବ୍ଜା ସିଏ ସେଠି କଣ ବିସ୍ତାର କଲା, ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏରିଆକୁ ଅକୁପାଏ କଲେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ପୁଣି ପଲିଟିକ୍ସ ଚଲେଇଲେ, ତାକୁ ନିଜର ଶାସନାଧୀନରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଓକେ, ବିସ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପନିବେଶ ମାନ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯାଇକି ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯାଇକି ନିଜର ଉପନିବେଶ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯଦି ସେଠି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳକୁ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ଚୁପ ରହିବେ କି? ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେଲା। ଓକେ, ଏବଂ ବିସ୍ମାର୍କ ଔପନିବେଶିକ ବିସ୍ତାରଣର ନୀତିରେ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ବିସ୍ମାର୍କ ପଢୁଛେ, ସିଏ ଏଇ ଔପନିବେଶିକ ବିସ୍ତାରଣର ନୀତି ନଥିଲେ। ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଧା ଆଟାକ କରିବ, ସିଧା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଔପନିବେଶିକବାଦ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ? ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ଥିଲେ। ଓକେ, ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ। ତାଙ୍କ ପଲିସି କଣ ଥିଲା ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ପେରର ଲିଗ, ସେଥିରେ ଜର୍ମାନୀ କଣ କରିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ରୁଷିଆ ସହିତ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି କଲା। ସେମିତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ, ତାକୁ ସାଥ ଦେବେ। ଇଏ ସବୁ ନୀତି କାହାର ଥିଲା ନା ବିସ୍ମାର୍କ, ଅଟୋଭନ ବିସ୍ମାର୍କ ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇ ଔପନିବେଶିକ ବାଦକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ, ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଏଇ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଉପନିବେଶବାଦ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଓକେ, ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପଲିସି ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଆମର କଣ ନା ଗୋଟିଏ କଜେସ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୂଳରୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଆମର ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର, ଓକେ, ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଇ ସବୁର କଣ ହେଲା ନା ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେବା। 1907 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ କଣ କରୁଥିଲା? ଆମେ ପଢିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇକି ଏସିଆରେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଥିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେମାନେ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଶତ୍ରୁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା? ମାନେ ଜର୍ମାନୀର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ପୁଣି ଜର୍ମାନୀର ଶତ୍ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୋରୋକୋ କ୍ରାଇସିସ୍ ବା ମୋରୋକୋ ସଂକଟ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିପୁଳ ଭାବରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ଲାକ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଓକେ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁଦୃଢ ନଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମାନେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ପଢିଦବା ଟିକେ ନା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଡର ଭୟ ନଥିଲା, କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନଥିଲା। 1899 ରୁ 1907 ମସିହା ଭିତରେ ହେଗ୍ ଠାରେ ହେଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ନା ହେଗ୍ ଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇନ ଗୁଡିକ କେହି ବି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଏହି ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଇନ ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କଲେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଳେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓକେ, ଫଳରେ ୟୁରୋପର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ ନୈରାଶ୍ୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ lack of international organization ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ଅଭାବ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ମନା କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କଜ ଆମର କଣ ନା ଇମିଡିଏଟ କଜ ବା ଆସନ୍ନ କାରଣ। ଇମିଡିଏଟ କଜ କଣ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତାର ଇମିଡିଏଟ କଜ ହଉଛି ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆର୍ଚଡ୍ୟୁକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଆର୍ଚଡ୍ୟୁକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାର। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସୋଫିଆ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସର୍ଜିଭୋକୁ। ଓକେ, ବୋସ୍ନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଯୋଉ ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ, ତ ସେଇ ବୋସ୍ନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ସର୍ଜିଭୋ। ସେଇଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଆର୍ଚଡ୍ୟୁକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସୋଫିଆ। ଏବଂ ଇଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା 28 ଜୁନ 1914 ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଗଲା। କିଏ ମର୍ଡର କଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡେ, ମନେ ରଖିବେ, ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲେ। ଏ ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ କିଏ ଥିଲେ ନା ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସର୍ବିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ସିଏ ତାର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ର ମଧ୍ୟ ସିଏ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ସିଏ ହତ୍ୟା କଲେ। କେବେ କଲେ 28 ଜୁନ 1914। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ବ୍ଲେମିଂ ସର୍ବିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ କରିବ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦବ? ଯେହେତୁ ଏଇ ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସେପ ସର୍ବିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ସର୍ବିଆକୁ ବ୍ଲେମ କଲା। ଓକେ, ଫର ଦ ଆସାସିନେସନ ଏଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ୱାର ଅନ ସର୍ବିଆ। ତାଙ୍କର ରାଜ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପାଇଁ ସିଏ ସର୍ବିଆକୁ ଦାୟୀ କଲେ, ସର୍ବିଆକୁ ଦୋଷ ଦେଲା ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପଛରେ କଣ ଥିଲା ନା ଜର୍ମାନୀର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଓକେ, unconditional support of Germany boost of Austria to enter into war। କି ଏକା ଚାହିଁଲେ ତାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏତ ସେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେହେତୁ ଜର୍ମାନୀର ହାତ ଥିଲା,
ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ତାକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା, ଆହୁରି ଅଧିକ ସାହସ ଜୁଟେଇଲା ସର୍ବିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ହଁ, ଏତିକି ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ କଜେସ୍ ଗୁଡିକ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ୱାର୍ଲଡ ୱାର ବ୍ରୋକଆଉଟ। ଫାଇନାଲି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ତାର ଦୁଇଟି ଦଳ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଉ ସାଇଡରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଓକେ, ତାପରେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିज, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଓକେ, ଯଦି ଏଇ କ୍ଲାସର ଆପଣ ପିଡିଏଫ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।